जो बाले पापां नूं ढक लैंदा। परमेश्वर दा आत्मा मैनूं कह रहा कि यूहन्ना 3:16 च लिखिया कि परमेश्वर ने जगत नाल अजिहा प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता। और बाइबल सिखाती है कि जो ते विश्वास करे हलाक ना होवे, सदीपक जीवन पाए। मेरे जी साथियों, जे तुसीं सदीपक जीवन पाना चाहुंदे जे ते बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। मैं बार बार कह रहा कि बाइबल ही पढ़ो, किसे नूं वेखण तो बाइबल ही पढ़ो। मैं फिर कहांगा बाइबल पढ़ो, फिर कहांगा बाइबल ही पढ़ो, क्योंकि बाइबल दे विच एक प्लैनिंग दा तुहानूं पता लगेगा, किहड़ी प्रेयर किस तरह करनी, किहड़ा केस किस तरह हैंडल करना, किहड़ा काम असीं किद्दां करना, किहड़ी प्रार्थना दा लेवल किद्दां बढ़ना, किस तरह ही शैतान दा सिर कुचल देना, किहड़े तरीके दे नाल असीं बुरे सुपनिਆਂ दा मुकाबला करना। आमीन। किहड़ी बरकत असीं किद्दां लैनी, किद्दां बच्चा लेना, किद्दां घर बनाना, किहड़े यानी कि केस लभणे। बाइबल नूं पढ़न दा मतलब की कि ਉਹ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। 12:2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੇਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। तो ऐसे प्रभु जी कह रहे कि मैं जंग देख रहा, जेडे लोग प्रार्थना तो मन चराउंदे आ ते रात नूं प्रभु जी कह रहे कि 12:2 दे विच गलत सुपने दे द्वारा भ्रिष्ट हुंदे आ, माड़े विचारां दे द्वारा भ्रिष्ट हुंदे आ। मन विच प्रभु जी कह रहे कि बेहद गंदियां सोचां जो शैतान चलाउंदा। प्रभु जी कह रहे कि उस तो बचन दे तरीके सिख लओ कि 12:2 दी प्रेयर 91 जबूर भजन संहिता 121 23 नंबर जद असीं पढ़दे आ। ये 3 प्रेयरां प्रभु जी करके लगातार तुसीं 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ कर रही ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਤਮਾ ਦੇਖੋਗੇ ਔਰ ਨਬੀ ਦਾ ਮਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੂਵਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ कि फलानी जगह ते तुहाडे आ हुंदा। प्रभु जी करके वो भेत आ जिहड़ा तुसीं सीखण जा रहे जे और सिखाण जा रहे जे। आमीन। और प्रभु जी कह रहे कि जो आज तुसीं सीखिया, शिक्षा लैनी और शिक्षा देनी बेहद जरूरी आ। पर प्रभु जी कह रहे कि सब तो पहले सीखण दी लोड़ आ। मेरा दास प्रभु जी कह रहे कि इहनूं सिखाउंदा नहीं, वो सिर्फ वचन पढ़दा और अपने आप ਨੂੰ बोलदा कि वचन मेरे लिए, मैं किसी ਨੂੰ सिखा नहीं सकता, ਅਸੀਂ ਇਹ वचन मेरे लिए। आमीन। मैं फिर तो रिपीट करांगा, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। आमीन। संत पौलुस ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? हे ਭਰਾਓ, मैं ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਾ ਵਧੋ, ਕਿਤੇ ਐਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੁੱਲ ਜਾਓ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰ ਦੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। मेरे जी साथियों, जे उल्ट पुलट गल्लां करांगे, असीं एक दा पक्ष करांगे, दूजे नूं दबकावांगे, इहदा मतलब की कि असीं पक्ष करदे आ। जो बाइबल सिखाउंदी आ, सानूं अपनी कलीसिया नूं सिखाउण दी लोड़ आ और सही प्रीच सिखाउण दी लोड़। सही प्रीचिंग करो, सही तरीके नाल बाइबल नूं बार-बार पढ़ो कि ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ मीनिंग ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ अर्थ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬਾਈਬਲ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। फिर तुसीं सवाल करो पास्टर ते कि साडा पास्टर डकदा। पास्टर नहीं डकदा, प्रभु ही डकदा वा। आमीन। हुण आपां अगली साइड ते जावांगे। जद अज दा टाइटल शुरू करांगे। अज दा मेरा टाइटल तिमोथियस जद असीं खोलांगे और जबूर 91 और 90 और 51 प्रभु जी कह रहे कि लगातार जिन्हें भी लोग सुन रहे हैं
ये पढ़ना नहीं छड्डना। जबूर 51, जबूर 90, जबूर 91, जबूर 126, जबूर 107, जबूर 106, जबूर 105 मैं लिखावांगा। सब अपनी डायरिया ते नोट करो। उस तो बाद मैं शुरू करांगा। सब तो पहला बाइबल स्टडी, इहदा जो टाइटल है बाइबल स्टडी, जो तुहाडी बाइबल की स्टडी चल रही। पहले नंबर ते जबूर 104, जबूर 105, जबूर 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ये सारिया मेरे जी साथियों प्रेरावां जिहड़ियां तुसीं करनियां लगातार। मैं फिर तो बोलांगा, जिन्हों को जल्दी नहीं लिखे रहेगा वीडियो बार बार बैक करके लिखना। हाँ बस आराम ना बोलांगा। पहले नंबर ते जबूर 90, जबूर 51 भजन सहायता प्रभु जी कह रहे कि 1 तो लैके 150 तक सारी कंप्लीट करो। जबूर 119 प्रभु जी कह रहे कि जिहड़ा सब तो वड्डा जबूर आ, इहनूं शुरू करो। इहदे विच प्रभु जी कह रहे कि तुहानूं हर गल वचन दी मिलेगी। हर काम जिहड़ा दाऊद ने बाइबल दे वचन द्वारा ही कीता वा। आमीन। सब तो पहला जबूर 104 ओदी 1 तो लैके 35 तक, जबूर 105 ओदी 1 तो लैके 45 तक, जबूर 106 ओदी 1 तो लैके 48 तक, जबूर 107 ओदी 1 तो लैके 43 तक। ये सारियां प्रार्थनावां तुसीं करनियां मेरे जी साथियों। ऑनलाइन लामे नहीं देने, प्रार्थना और फाइटर बनना। फाइटर शैतान जिहड़ा फाइटरां दे कोलों डरदा, मजाक करन वालियां को, गालां कड्ढण वालियां को, गंदी जीभ प्रभु जी कह रहे कि तुहाडे जीवन छड्ड के जाए। आमीन। जबूर 108 ओदी 1 तो लैके ओदी 13 तक, जबूर 109 ओदी 1 तो लैके ओदी 31 तक, जबूर 110 ओदी 1 तो लैके 7 तक, जबूर 11 ओदी 1 तो लैके 10 तक, जबूर 112 ओदी 1 तो लैके 10 तक, जबूर 113 ओदी 1 तो लैके 9 तक। बरकत ब्लेसिंग। जबूर 114 ओदी 1 तो लैके 8 तक, यानी कि 1 तो शुरू 114 बाब ओदी 1 तो लैके ओदे 8, यानी कि 8 आयतां ओदियां जिहड़ियां तुसीं पढ़नियां। अगली साइड जबूर 115 ओदी 1 तो लैके ओदी 18 आयत तक पढ़ना तुसीं। जबूर 116 ओदी 1 आयत तो लैके 19 आयत तक, यानी कि पूरा चैप्टर एक हवाला पूरा कंप्लीट करना। जद भी तुसीं पवित्र बाइबल पढ़दे हो छोटे छोटे विच नहीं पढ़ना, उन्होंने 1 तो लैके पूरा ही कंप्लीट करोगे, फिर तुहानूं समझ लगेगी कि बाइबल की। अज बहुत सारे खुदा दे दास हो 1 आयत चुकदे आ, फिर चुक के पुराने नेम च लै आंदे आ, नवें च लै आंदे आ, फिर किते कईयां नूं समझ ही नहीं लगदी वो की पढ़िआ। इस करके तुसीं पवित्र बाइबल जद भी पढ़नी उन्होंने 1 तो लैके एंड तक पूरा ओदी पूरी स्टोरी नूं कंप्लीट करोगे, तुहानूं फिर समझ लगेगी। आमीन। अगली साइड लास्ट और आखिरी भजन सहायता 117 ओदी 1 तो लैके 2, यानी कि 1 2 ही आयतां। हाँ इस हफ्ते च जिन्ने वचन आए मैं तुहानूं लिखा रहा। हाँ अगली साइड ते तुसीं लिखो यूहन्ना दी पत्री। अज बहुत सारे लोग जिहड़े संसार दी चीज़ां नाल मोह रखदे आ। देखो यूहन्ना दी पत्री, एक यूहन्ना दी पहली पत्री ओदा 2 बाब दी 15 आयत, इनू कंप्लीट करो। 15 16 17 ये 3 आयतां कंप्लीट करो। जबूर 39 एक ओदा पूरा चैप्टर कंप्लीट करना। जबूर 39 39 अगे आ गया जकूब 5। ये लालच ते आता नहीं जिन्होंने पैसे का बड़ा प्यार आ, पैसे नाल जिहड़े प्यार करते हैं, ये उन्हां दे वचन आ। हाँ जकूब 5 तो पूरा कंप्लीट करना। अगली साइड ते मरकुस दी अंजील ओदा 10 नंबर पन्ना ओदी 17 तो लैके 31 आयत तक, यानी कि उन्हें पूरा कंप्लीट करना। 17 तो शुरू होना 31 तक। तेरे क्या तन का लालच ना करना, तनी जवान। ये स्टोरियां मैं सारियां तुहानूं नहीं सुनावांगा, क्योंकि मैं तुहानूं लिखा देवांगा कि रोज़ लगातार जिस तरह प्रभु दा आत्मा मैनूं लिखाउंदा, मैनूं वचन मैनूं आउंदे आ, मैं अपनियां डायरियां उस वक्त
पेन डायरी हर वक्त मैं अपने कोल रखदा, गड्डी विच भी मेरा पेन डायरी हुंदा हर वक्त मेरे कोल, कि जद भी मैनूं पवित्र आत्मा की आवाज़ आवे उस वक्त मैं कंप्लीट उस लिख लवां। हाँ, दूसरा हुण जिहड़ा मैं तुहानूं वचन दस्सण वास्ते जा रहा मैं, ये तुसीं अपनी स्टडी करनी है। यहूदा दी पत्री प्रकाशित वाक्या दे शुरू होण तो पहले ही पत्री एक ही आ, इनू तुसीं बड़े ध्यान दे के समझना वा। यहूदा दी पत्री जदों तुसीं इनू ध्यान दे के पढ़ोगे तुहानूं इहदे च एक प्लैनिंग मिलेगी कि बहसबाजी नहीं करनी, एक एक चीज पढ़ना, तुसीं इहनूं किसी नाल विवाद नहीं करना। प्राचीन काल का दस्सिया कि पहले उस सज़ा दे योग लोग ठहराए गए आ ਜਿਹੜੇ प्रभु की शिक्षा ਨੂੰ उल्ट करके लोगों ਨੂੰ ਲੁੱਚ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਲੁੱਚ ਪੁਣੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਫਸਟ ਜਦ ਰੂਥ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਐਲੀਮਲਕ, ਮਹਿਲੋਨ ਔਰ ਕੈਲੋਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਛੱਡਤੀ, ਬਾਈਬਲ ਛੱਡਤੀ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਛੱਡਤੇ, ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, पर चर्च तुहाडा अज भी लग रहा। मेरे जी साथियों, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਚਰਚ ਜਦ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬਕ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਕੋਗੇ, ਬਰਕਤ प्रभु वचन तो बिना नहीं कोई देगा। बाइबल पढ़ो, वचन तो बिना कुछ नहीं करता बाप। वो अपने वचन भेज के, बाइबल जबूर 107:20 लिखा कि वो अपना वचन भेजदा। वचन भेजदा मतलब कि विश्वासी वचन पकड़े, बुरे काम छड्डे और सीधा होके चले ते मैं तेनू ब्लैस करांगा, मैं तेनू बीमारी तो चंगा करांगा। वचन दा मतलब कि वचन पढ़, ओदी आग्यावां नू मन, हुक्म पूरा कर, तौबा कर, बपतिस्मा लै, संसार नू छड्ड, मैं तेनू आशीषित करांगा। मैं तेनू उन्हां लोकां 'च खड़ा करांगा ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਰੇ ਗੈਟ ਰੈਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਪੋਸਟਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਵੈਂਜਲਿਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਭੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਨੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬੇਹੱਦ ਸਮਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਵਾਲਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਵਾਲੀ ਅਨੈਂਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪੂਰੀ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਗਲੀ ਸੈਡ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਫਸਟ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 2 ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 3 ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣਨਾ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:13 ਔਰ 11 ਇਹ ਵੀ 3 ਵਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:13 शमूएल शौल मेरे जी साथियों बाइबल च लिखा कि अपनी मर्जी करता सी और किद्दां मरिया ओहदी ऐसी भयानक मौत हुई आ कि तुसीं देख नहीं सकदे।
ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਖੋ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਉਹਦਾ 28 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਤ ਲੈ ਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੌਰ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਉਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਪੱਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਓਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ, ਜੋ ਲਿਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੇਰ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੌਇੰਟਿੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਮਸਾ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਗਾੜੀ 1 ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦਾ 31 ਪਹਿਲੇ ਦੀ 28 ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਗਿਲਬੂਆ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਗਿਲਬੂਆ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਉਲ ਅਜੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ 31 ਲਾਸਟ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ, ਔਰ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਫਸਟ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। 1 ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ 28 ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ 31 ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਵੇਖੋ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਵ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਗਲਤ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਊਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਜੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਾ YouTube ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਬੁੱਧੀ ਹੋਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਬਦਲਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਸਕੋ। ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨੇ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੋਟ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਦਾ, ਉਨੀ ਵਾਰਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਦਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਹੋਸ਼ਿਆ ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਪ ਰੋਲਾ ਵੱਢਦੇ ਆ। ਹਵਾ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਪ ਰੋਲਾ ਵੱਢਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੋਸ਼ਿਆ ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀ, ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਜੀਜ਼ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮੰਗਣਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਦਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਜਰਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਪਕੜ ਕੇ ਮਦਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਗਲਤ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੁਧਾਰੋ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਨਰਮਾਈ, ਸੰਜਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੜਨਗੇ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੋ ਅੱਜ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਰੋਮੀਆਂ
रोमिया की किताब मेरे जी साथियों ਜਦੋਂ ਦਾ फस्ट अध्याय ਆਪਾਂ पढ़ते हैं, रोमिया फस्ट अध्याय ਉਹਦੀ यानी कि ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ फस्ट रोमिया ਉਹਦੀ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ 32 तक, यानी कि रोमिया का पहला चैप्टर 1 नंबर ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਭੜਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਂਦ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰੌਂਦ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਅਣ ਆਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਲਿਖੋ ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੇਖੋ ਡੇਟ 13/6/2020, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਚ ਸੁਣਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੇਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਡੇਟ ਪਾਉਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਆ ਡੇਟ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ 18 ਤੋਂ 32। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੇਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ, ਚੋਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਗਲਤ ਬਣੇ ਚਲ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜਿਓ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਏ, ਲਿਖ ਲਓ ਰੋਮੀਆ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਰੋਮੀਆ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਤੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਆਮੀਨ। ਅਗਲਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ। ਫਸਟ ਤਿਮੋਥੀਅਸ, ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇ, तो शिक्षा दवे। शुरू करांगे फिर आज, लिख लो ये ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ। और मेरे जी साथियों ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਬਾਅਦ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਠਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵਚਨ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਜਿਹੜਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਭ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਭ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਵਚਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਗੜ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭਨਾਂ ਮਾਤਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਉਮਰ ਭੋਗੋ। ਆਮੀਨ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਨੇ ਮਾਤਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਬਰ ਲੋਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਗਾੜੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ, ਕਰਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੀ ਕਰੋ, ਭੋਗ ਸਕੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰੋ, ਸਭਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿੱਚ ਛੂਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੁਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ ਹੋਵੋ। ਜੋ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਆਮੀਨ। ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸੱਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਨ, ਆਪੜ ਸਕਣ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਲੂਣ ਜੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੂਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਲੂਣ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੂਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਲੂਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਨ, ਪਹੁੰਚਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਟਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਚੇ ਜੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਬਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏਗੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ, ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਵਾਂ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਿੰਜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸਿੰਜਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ, ਵੱਡਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰੰਥੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:17 ਵੇਖੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਵਕਾਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੌਖਾ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਨਾ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਬੂਰ 2:11 ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭੈਣ ਯਾਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਨਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਆਇਲ ਲਗਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਲੈਸਡ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਰੋਕਾ ਟੋਕੀ ਬੜੀ, ਪਰ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸਡ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਗਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਦਿੱਤਾ, ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਭੈਣ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ, 2ਰਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਲੈਸਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਰਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਚਰਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਗੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਚਰਚ ਦੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਚਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਦਭੁਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਆਪਣਨ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਤ ਯੀਸ਼ੂ
ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੱਬ ਆ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚੋਲਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਚੋਲਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਰੋ ਕੇ, ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੀ ਆ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਵਿਚੋਲਾ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਚੋਲਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਯਹੂਨਾ 14:14 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਏ। ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਬੜਾਂ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੇ। ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਬੇਹੱਦ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਨ, ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੋ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ में, आमीन आमीन। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਜੋ ਮੈਂ 6 ਨੰਬਰ ਐਤ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਚੋਲਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਆਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਇੱਕ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੈਂ 6 ਐਤ ਪੜਾਂਗਾ। એટલે ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੋਈ। ਆਮੀਨ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਯਹੂਨਾ 3:16 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। बाइबल च लिखा, उसने अपना लौता पुत्र बख्श दिता, जो विश्वास करे हिलाक ना होए, सदैव जीवन पाए। आमीन। मेरे जी साथियों, हुण इहदी मैं जिहड़ी 7 नंबर ऐत पढ़न वास्ते जा रहा, मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚੋਲਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੋਈ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰਸੂਲ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ। ਸੁਣੋ, ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ
ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਰਕਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਮਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 9 ਅਧਿਆਏ ਪੜੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੌਲ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੌਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲੁਸ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਿਓ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 9 ਅਧਿਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਪੜਿਓ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਖਾਵੇਂਗਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਮੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਰ ਖਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਨਾਨੀਆ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਜਦ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛਿਲਕੇ ਡਿੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ੋਰ ਪੜਿਆ, ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਜਾਦੂਗਰ, ਜਿੰਨੇ ਅਜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਟ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੌਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਗੱਲਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਲੁਸ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਮੈਂ ਰਸੂਲ। ਰਸੂਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰਸੂਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਰਸੂਲ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਅਪੋਸਟਲ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਰਸੂਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਔਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ। ਇਹ ਗਿਫਟ ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦਾ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਛੇੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 8 ਨੰਬਰ ਐਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। 8 ਨੰਬਰ ਐਤ, ਤਿਮੋਥੀਉਸ 2 ਉਹਦਾ 8 ਨੰਬਰ ਐਤ ਲਿਖਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਖ ਸਭਨਾ ਥਾਈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਨੂੰ? ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਦਮੀ, ਸਭਨਾ ਥਾਈਂ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ, ਸਭਨਾ ਥਾਈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਅੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਕਦੇ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਖ ਸਭਨਾ ਥਾਈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ।
परमेश्वर का दास पलूस ने की किया कि उन्होंने प्रार्थना किद्दां करन दी लोड़ है। पहले नंबर ते गुस्सा छड्डण, दूसरे नंबर ते बहसबाजी छड्डण, फिर अपने पवित्र हत्थां नूं खोल के ते प्रार्थना करन ते प्रभु उन्होंने उत्तर की करेगा, आमीन देवेगा। कारण की आ कि बहसबाजी ते गुस्सा ये दो चीज़ां जिहड़ियां तुहाडीआं प्रेयरां दे उत्तरां नूं रोक रहीआं। तुसीं इस तरह प्रार्थना करोगे प्रभु कदी उत्तर नहीं देगा। जे तुसी पवित्र बाइबल के अकॉर्डिंग चलोगे ताड़ी हर एक प्रेयर का मैं क्या उत्तर आ रहा, तुसी तैयार हो जो उत्तर लैण वास्ते, आमीन। हुण अगली साइड आ गया मेकअप। भैणां आ गईयां जिहड़ियां गुस्सा करदियां। मैं तुहानूं कहा तुहानूं वक्रे वक्रे हवाले मिलणगे। पहला आपां की पढ़िया कि अज सानूं सारे मनुक्खां लई बेनती करनी चाहिदी है। फिर अगली साइड ते की पढ़िया कि साडा एक ही विचोला प्रभु यीशु मसीह आ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਕੋਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਸਿਰ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਗਾੜੀ ਪਲੂਸ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਲੂਸ ਦਾ ਖਤ ਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਤ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਸੂਲ ਨੇਚਾ ਸਚਾਈ ਦੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, विवाद बहसबाजी विच नहीं। लास्ट अजे मेरे को 15 तक मैं कंप्लीट करांगा, जाने मैं 9 नंबर ते आ गया वा। हुण मेरे जी साथी मैं प्रीचिंग दा एक तरीका बदल दिता वा कि मैं भाले चुक चुक के इधर उधर नहीं मारांगा, कोई किते हो कोई किते हो कोई किते हो, ना एक चैप्टर नूं मैं कंप्लीट करांगा। सुनने वालियां नूं भी समझ लगेगी, मैनूं बोलण दे विच भी समझ लगेगी। बोलन मैं वक्रे वक्रे वाले चुक के भी बोल सकता, पर नहीं, जो मैं कहना कि देखो आप शुरू तो लैके एंड तक उन्होंने कंप्लीट करांगे, उस ही हवाले नूं आपां समझांगे ते समझो साडी समझ बनी रहेगी, आमीन। हुण इस जगह ते देखो संत पौलुस ने की फिर लिखिया, परमेश्वर की कहंदे ने, इत्ते टिक करो और लिखो 9 नंबर 10 नंबर। ये 2 ऐतां नूं अपने जीवन च रखो कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਖਤਾਈ ਬੜੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਖਰਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰੇ ਵਚਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। मैं पहले बोलता कि जे मैं पक्षपात करांगा, संत पौलुस ने पहले बोलिया कि जे असी उन्हां गल्लां तो साइड नूं वधदे अपनी मर्जी करदे हां ते फिर मर्जी साडी है, खुदा कदी ब्लैस नहीं करेगा। क्योंकि मेरे जी साथियों ना ते पास्टर ते शक करो ना ही प्रभु दे वचन ते शक करो, क्योंकि तौबा दा मतलब ही है कि तुसी अपने आप नूं होर दे होर नहीं बनाउणा, जो बाइबल कहंदी तुसी ओह बनो। हुण इह खास जिहड़ा वचन भैणां मेरियां दे वास्ते जिहड़ियां गुस्सा करदियां कि सानू मेकअप तो रोकया जाता, और जिहड़ियां ते चल रही दूसरियां आण के खेडदियां उन्हां नूं, तुसीं रंडियां हो गईयां जो, तुसीं धोने विधवा लगन डै पिया जो। मेरे जी साथियों प्रभु वाले वेखो किहड़े हुंदे आ, जिहड़े रब दे बंदे उन्हां दी पहचान अलग हुंदी आ, उन्हां दा बोलना, उन्हां दा खलोना, उन्हां दा उठना, उन्हां दा बैठना अदब वाला हुंदा वा। जदों बाइबल सानू रोक रही आ कि तुसी अपने आप नूं होर दे होर ना बनाओ, ते मेरे जी साथियों फिर बनाओगे तो बीमारी ने तुहाडा खड़ा नहीं छड्डना, गरीबी तुहाडे घर चों नहीं जानी। ते जे तुसी गवाहियां चाहुंदे कि साडीआं बन, ते फिर अज तो कन्न फड़ के सिलेंडर करो, अपने आप नूं सरेंडर कर दो और माफ़ी मंगो कि पिता असीं अज तो अगे वो करांगे जो तुहाडा वचन सिखाउंदा। असीं अपने दास नूं गलत नहीं बोलांगे, असीं अपने प्रभु नूं कदी नहीं बोलांगे। वेखो मेरे जी साथियों आज़ादी की घोषणा हो रही है, जे तुसीं आज़ाद होना चाहुंदे जे ਤੇ ਜੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਚਰਚ ਵੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤਰ ਦੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਗਵਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੱਲਣਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੈਂ ਫਲ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਵੰਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਫਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਧੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਆ। ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਲੜਦੇ ਆ, ਝਗੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਬਣੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਦਾ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੱਸਣਗੇ ਕਿ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਦਵਾਉਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂ ਬੇਹੱਦ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਆਮੀਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਰਕਤ, ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ, ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋ ਕਰਵਾਓ, ਦੂਸਰੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਇਹ ਰੁਕੇਗੀ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਟਾਈਟਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਆ।